Now, glossary: breeding, procreation, rational, intelligence, ajar, slightly open, cackle, informal laugh, constructing, establish, create or create, establish or create, vigorous, powerful. Now, comprehension questions பார்ப்போம். First one is, what is the hobby of the poet? What does azar mean? Can the poet fly without wings? What can children do to society if they read? What is the theme of the poem? Answer பார்க்கலாமா? ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். Comprehension questions. First one, what is the hobby of the poet? The hobby of the poet is reading. Second one is, what does ajar mean? Ajar means partly open. Third one is, can the poet fly without wings? Yes, the poet can fly without wings. What can children do to society if they read? If they read, children can build a vigorous society. Fifth one is, what is the theme of the poem? Reading is an excellent hobby. Now, second one, on the basis of your understanding of the poem, take the most suitable option to complete the statements. நம்ம ஒரு சூட்டபிள் ஆப்ஷனை நமக்கு வேண்டியதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கலாம். ரீடிங். Reading wastes my time, helps me think deeply about everything, keeps me busy, helps me in thought breeding. எனக்கு இந்த வேஸ்ட் மை டைம் மட்டும் நான் விட்டுறேன், மற்ற பேலன்ஸ் அந்த மூணுமே எனக்கு கரெக்டாக வருது. ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன், அது மூணையும் டிக் பண்ணிக்கிறேன். செகண்ட் ஒன் இஸ் மை ஹாபி. ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் arguing in the court, working in hospitals, taking me for a year, selling goods in a wholesale market. Arguing in courtனா கோர்ட்டில் போய் ஆர்கியூ பண்ணுறது, ஒர்க்கிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல்னால் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறது, செல்லிங் குட்ஸ் இன் ஹோல்சேல் மார்க்கெட். இந்த மூணுமே எனக்கு ஆப்டாக இல்லை. எனக்கு வந்துட்டு டேக்கிங் மீ ஃபார் அன் இயர், அது எனக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்குது. ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேர்ட் ஒன் இஸ் ரீடிங் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு வீப் அண்ட் க்ரை, lets me fly without wings, works in fields to produce food, helps me asleep quickly. Reading lets me fly without wings. அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அக்கார்டிங் டு த போயம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ let me fly without wings தான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், reading blesses the children who read, helps the children to construct society, blesses the teachers who teach, blesses the farmers who produce food, helps the children to construct society. அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. blesses the teachers who teach, அதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க. Third one is, complete the table given below in order to understand the poem better. The poet mentions uses of reading. The lines in the poem describe the uses. The rhymes used in the lines, meaning of the line. எல்லாமே poem தான். பார்க்கலாம். Thought breeding. என்ன எழுதலாம்? It thought breeding. அந்த லைன் தான் கரெக்டான லைன் வரும். அதுக்கு rhymes used in the lines. அந்த லைனில் என்ன rhymes யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? Reading, breeding. Meaning of the line, yes, breeding improves your thoughts. Second one, opens rational doors.
அது எந்த லைன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுச்சு? இட் கீப்ஸ் மை ரேஷ்னல் டோஸ் அஜார். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃபார் அஜார். மீனிங் என்ன வரும்? ரீடிங் மேக்ஸ் ஆஸ் ரேஷ்னல். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளை வித்தவுட் விங்ஸ். அதுக்கு என்ன லைன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுச்சு? டு கேக்கிள் அண்ட் க்ரை வித்தவுட் விங்ஸ். க்ரை, ஃப்ளை. இங்கே மீனிங் ரீடிங் ஹெல்ப்ஸ் ஆஸ் டு fly without wings. Constructing society. In constructing a vigorous society. Last வரும்ல. Read and read, succeed. ரெண்டுமே ரைமிங் வேர்டு அதில். Reading makes people strong and active. Next figure of speech விட்டுருங்க. Rhyming words. Rhyming words are two or more words which have the same sound. டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? சேம் சவுண்டாக இருக்கும். வேர்ட்ஸ் ரைம் இஃப் தே ஹாவ் சிமிலர் சவுண்ட்ஸ் வென் செட் அலவுட். ஓகே. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ்வலி அக்கர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த லைன்ஸ் இன் த போயம். மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும்? சிமிலர் சவுண்ட்ஸில் இருக்கும். இது எந்த இடத்துல வரும்? மோஸ்ட்லி எண்ட் ஆஃப் த லைனில் தான் வரும் போயத்தில். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மேக் போயம்ஸ் ஆர் சாங்ஸ் ஃபன் டு சிங். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து போயம்ஸில் எண்டில் இருக்கும். அது எப்படி அது இருந்ததுன்னா போயம்லையோ சாங்லேயோ இருந்து அப்படி இருக்கும். ஃபன்னாகவும் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும் அதை படிக்கிறதுக்கு, பாடுறதுக்கு. இப்போ வாங்க, இப்போது டைனி பிளான்ட் அப்படின்னு ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு குட்டி டைனி பிளான்ட் வெளியில் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகி வந்து இந்த வேர்ல்டை வந்துட்டு பிரைட்டாக பார்க்குதுங்கிறது தான் இந்த போயம். Deep in the heart of a little seed lay buried, so deep, a tiny little plant fast asleep, deep asleep, rhyming. Out came the bright sunshine, down crept its light, into the seed too bright. Light, bright. A little plant woke up to see how bright the world might be. See, be. ஸோ நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டோம். இப்போது ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். லிஸ்ட் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 3 lines. 3 linesல என்னென்ன பார்த்தோம்? டீப், asleep. Which word in the poem rhymes with light? Bright. Light, bright. அப்படி வந்ததுல அதே தான். இப்போது ரைம் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னு வந்தால் ஏ, அப்படி இல்லாட்டினா பிசிடின்னு நம்ம மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இந்த போயமை நம்ம மார்க் பண்ணும்போது என்ன வரும்? ஐடென்டிஃபை த ரைம் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஷார்ட் போயம். எப்படி வரும்னா ABCB அப்படி வரும் இந்த போயம்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு complete this poem on your own with the ABAB rhyme scheme. பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Peace for it hot, peace for it cold. அழகான ஒரு ரைம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். They ate a lot, then they fought bold அப்படின்னு வரும். ஸோ இது 2 லைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போது parallel ரீடிங் பார்க்கலாம். பேரலல் ரீடிங்கில் குட் புக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது குட் புக்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்படின்னா இது பேரலல் ரீடிங் தான். ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் இதில் இல்லை, நம்ம ரீடிங் மட்டும் பார்க்கலாம். குட் புக்ஸ். குட் புக்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்லி திங்ஸ் டு ஓன். இஃப் யூ ஆர் பிஸி தென் they will wait. They will not call you on the phone or wake you if the hour is late. They stand together, row by row, upon the low shelf or the high. But if you are lonesome, this you know, you have a friend or two nearby. அழகான வரிகள், மிகவும் அழகாக போய்ட் கொடுத்துருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, குட் புக்ஸ் ஆர் லைக் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் புக்ஸ்லாம் எப்படின்னா நம்மளோட நல்ல நண்பர்கள் போல். when they are busy they won't disturb us. நம்ம பிஸியாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யும், அது வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, தொந்தரவு பண்ணாது. they will wait for us
பேஷண்ட்லி ரொம்ப பொறுமையாக நமக்காக காத்திருக்கும். தே வில் நாட் டாக் டு அஸ் அந்த ஃபோன் பண்ணி என்னை படி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடாது. தே won't rouse as from a sleep நம்மளை தூங்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. புக்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் இன் ரோஸ் ஆன் த ஷெல்ஃப்ஸ். புக்கு அப்படி செல்ஃபில் தானே அடுக்கி வச்சுருப்போம். ரோ பை ரோவாக இருக்கும். அப்புறம் ரோ அப்பானில் இருக்கும், இல்லை லோ மேலே அடிக்கிருப்போம், கீழே அடிக்கிருப்போம், அந்த மாதிரி தான் அடிக்கிருப்போம். பட் வென் வி ஆர் லோன்லி நம்ம தனிமையில் இருக்கும்போது, தனிமையாக ஃபீல் பண்ணும்போது, புக் கிவ் அஸ் கம்பெனி. அப்போ தான் நமக்கு என்ன செய்யும், புக் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக நமக்கு கம்பெனி கொடுக்கும். செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, த ஃபெலோஷிப் ஆஃப் புக் இஸ் ரியல். They are never noisy when you are still. They won't disturb you at your meal. They'll comfort you when you are ill. The lonesome hours they'll always share. When slighted, they will not complain. And though for them you have ceased to care, your constant friends, they'll still remain. இங்கே பார்க்கலாம். புக்ஸ் ஆர் குட் கம்பெனிஸ். புக்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல கம்பெனியன்ஸ். தேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ரியல். மனிதர்களைப் போல அல்ல, அது எப்போவுமே உண்மையாக இருக்கும். தே நெவர் ஷவுட் வென் வி ஆர் குவைட். நம்ம அமைதியாக இருக்கும்போது சத்தம் போட்டு கத்தாது. வைல் ஈட்டிங் புக்ஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அஸ். டு நாட் டிஸ்டர்ப் அஸ். நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஃப்ரெண்டாக தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்கள்ல. when we are bedridden due to some disease, books give us comfort and consolation. நம்ம படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது, இல்லாட்டினா ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக அது வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். புக்ஸ் ஆர் அவர் பார்ட்னர்ஸ் இன் அவர் லோன்லினஸ். அதான் நம்மளோட பார்ட்னர்ஸ். எப்போது நம்ம தனிமையாக இருக்கும்போது அது நமக்கு நல்ல பார்ட்னர்ஸாக இருக்கும். ஈவன் இஃப் யூ இக்னோர் தேம், தே வில் நாட் பி ஆங்க்ரி. நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி, புரிஞ்சுக்கலைனாலும் சரி, அதுக்கு நம்ம மேலே கோவம் வராது. சம்டைம்ஸ் வி டு நாட் டேக் கேர் ஆஃப் த புக்ஸ். ஷெல்ஃபில் அடுக்கி வச்சதோடு நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், அந்த புக்கை தொற்றுக்க கூட மாட்டோம், அதை நம்ம கேர் பண்ணவே மாட்டோம். ஸ்டில் தே ரிமைன் வித் அஸ் ஆஸ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி தான் நம்ம அதை பாதுகாத்து வச்சாலும் சரி, பாதுகாக்காமல் போட்டு வச்சுருந்தாலும் சரி, அது நம்ம எப்போவுமே என்ன செய்யும், நம்மளுக்கு நல்ல நண்பனாக இருக்கும். Third stanza, good books your faults will never see or tell about them round the town. If you'd have their company, you merely have to take them down. They'll help you pass the time away. They'll counsel you if thought you need. He has true friends for night and day. Who has a few good books to read? மிகவும் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 3 ஸ்டான்ஸாவுமே மிகவும் அழகான வரிகள், மனதில் பதியக்கூடிய வரிகள், டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற வரிகள் தான் எல்லாமே. குட் புக்ஸ் நெவர் ஃபைண்ட் ஃபால்ட் வித் அஸ். நம்மக்கிட்ட எந்த ஒரு குற்றம் குறையும் கண்டுபிடிக்காது நல்ல புத்தகங்கள். They do not spread anything bad about us. என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அது நமக்கு தவறாக எதையும் என்ன சொல்லித்தர போகிறதில்ல, எதையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறது இல்லை. இஃப் வி நீட் த கம்பெனி ஆஃப் புக்ஸ், வி ஹாவ் ஜஸ்ட் டு டேக் அ புக் ஃப்ரம் த ஷெல்ஃப். நமக்கு வந்துட்டு ஒரு புக் எடுத்து படிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா எந்த புக்கு தேவையோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்து படிக்கலாம். இது எப்படி இருக்கும், புக்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் பாஸ் டைம். அதன் மூலமாக நமக்கு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் செலவிட உதவுகிறது. They give us good advice. நல்ல அறிவுரைகளையும் நமக்கு வழங்கும். One who has good books with him. யாருக்கெல்லாம் நல்ல தகுதியான புத்தகங்களை தன்னுடன் வைத்திருக்கிறாரோ அவங்க எப்படி இருக்கும், has true friends day and night. அவங்களுக்கு ஏன்னா புக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி புத்தகங்கள் புக்ஸ் என்பவை வந்துட்டு என்னது சிறந்த நண்பர்கள்னு சொல்கிறோம். எப்போது நம்ம தனிமையாக இருக்கும்போதோ, நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் பெட்ரிட்டனாக இருக்கும்போதோ நமக்கு வந்துட்டு சிறந்த அட்வைஸை தருது. ரொம்ப ஒரு லோன்லினஸை கம்ப்ளீட் பண்ணும், ஒரு பெஸ்ட்டு கம்பேனியனாக இருக்கும் நம்ம கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி செல்ஃபில் அடுக்கணுன்னா
அதை எடுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி படிக்கும்போது நமக்கு அது நல்ல அறிவுரைகளை தரும். எனவே ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றார், நான் லாஸ்ட்டாக நல்ல புத்தகங்களை படியுங்கள்னு சொல்ல வர்றார். ஸோ இட்ஸ் ரிட்டன் பை எட்கர் கெஸ்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட்.